할렐루야, 안녕하세요. 킹스키 친구들. 오늘도 하나님 앞에 예배드리는 11월의 마지막 주일입니다. 우리가 얼굴을 대하고 볼 수는 없지만 우리가 함께 예배드리는 것만으로도 기쁘고 즐겁고 감사한 일인 것을 믿어요. 우리 오늘은 특별히 4학년 친구들과 함께 드리는 예배가 될 겁니다. 기도로 그리고 또 말씀으로 함께 할 텐데 우리 4학년 친구들을 위해 많이 응원해 주시고 그리고 또한 함께 예배 드림의 그 기쁨이 넘쳐나는 예배로 하나님 앞에 드리면 좋겠습니다. 이 시간 함께 먼저 기도함으로 하나님 앞에 나아가겠습니다. 기도할게요. 두 손 모으고 눈 감고 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 저희 이렇게 코로나로 인해 지금 모든 사람들이 무서워하고 아프신 분도 있고 돌아가신 분도 있습니다. 저희 이렇게 코로나가 빨리 좋아져서 다시 교회에 가고 같이 예배하고 찬양하고 말씀 들을 수 있는 시간이 곧 오게 됩니다. 그리고 저희 이렇게 온라인으로 예배를 하는데요. 온라인 예배로 할 수 있게 해주셔서 감사합니다. 같이 예배하고 찬양할 수 있는 시간을 주셔서 감사합니다. 저희 이렇게 뭐든지 감사한 마음으로 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. As the Father has loved me, I have also loved you. These are words straight from Jesus. These are words full of truth. He says, remain in my love. Remain in my love. He says, remain in my love. Remain in my love. As the Father has loved me, I have also loved you. These are words from our Savior, what He wants us to do. He says, remain in my love, remain in my love. He says, remain in my love, remain in my love. No better life than this, knowing who Jesus is. No better life than this, living in the love that He gives. No better life than this, knowing who Jesus is. No better life than this, living in the love that He gives. Remain in my love, remain in my love. He says, remain in my love, remain in my love, remain in my love, remain in my love. He says, remain in my love, remain in my love. 하가다 할 말씀 히브리서 11장 6절 말씀 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 아멘. 한 말씀 하가다 히브리서 12장 6절 말씀 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 아멘. Without faith, it is impossible to please Him, because anyone who comes must believe in Him, and He rewards those who earnestly seek Him.
히브리서 11장 6절 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 아멘. Faith, it is impossible to please him because anyone 믿음이 who 없이는 comes 하나님을 믿음이 없이는 하나님을 나아가는 Faith, it is impossible to please him because anyone who comes to him and he rewards those who please him. There's no way that we can earn it. There's no way that we deserve it. His love is free, so free. How can it be? How can it be? Even when our hearts condemn us, greater is the God who's in us. God proves His love for us. While we were yet sinners, we were yet sinners. Christ died upon the cross to bring us forgiveness. God proves His love for us. While we were yet sinners, we were yet sinners. Christ died upon the cross to bring us forgiveness. There's no way we can attain it, no other way we can explain it. His love is free, so free. How can it be? How can it be? Even when our hearts condemn us, greater is the God who's in us. God proves His love for us. While we were yet sinners, we were yet sinners. Christ died upon the cross to bring us forgiveness. God proves His love for us. While we were yet sinners, we were yet sinners. Christ died upon the cross to bring us forgiveness. Forgiveness. To bring us forgiveness. Forgiveness. To bring us forgiveness. 하나님께서 나에게 주신 은혜를 힘입어 여러분 한 사람 한 사람에게 말씀드리겠습니다. 여러분은 여러분 자신에 대하여 마땅히 생각해야 할 것 외에는 다른 생각을 하지 마십시오. 여러분은 하나님께서 각자에게 주신 믿음의 분량대로 냉철한 판단을 가지고 자신에 대하여 생각하십시오. Romans chapter 12, verse 3. For by the grace given to me, I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. 사랑하는 친구들, 우리가 하루에 거울을 몇 번이나 볼까요? 많이 보는 친구들은 10번 이상도 볼 거고요. 못해도 5번은 우리가 거울을 볼 것 같아요. 아침에 일어나서 세수하면서 보고요. 또 학교 가기 전에 또 보고요. 그리고 학교 가서 또 화장실에서 보고요. 또 집에 들어오면 들어오는 길에 보고, 또 씻으면서 보고요. 또 잠자기 전에 양치하고 씻으면서 또 보고, 그러고 방에서 또 보고, 하여튼 많이 볼 것 같아요. 우리는 거울을 자주 보면서 살아요. 그런데 그 거울을 자주 보는 것처럼 우리가 봐야 할 게 있는데, 그것이 뭐냐니까 바로 우리 자신을 보아야 해요. 우리가 거울을 통해서
우리를 보는 것은 우리의 외모를 보는 것에 끝나지 않지만 우리 자신을 보는 것은 우리의 모든 것, 우리의 외모뿐만 아니라 우리의 믿음과 우리의 사랑과 우리의 모든 것을 볼 수 있는 것이 바로 오늘의 말씀의 이야기입니다. 오늘의 말씀에는 어떤 얘기가 나오냐면요. 믿음의 분량대로 살아라 라고 얘기해요. 믿음의 분량대로 당신의 모습을 보세요 라고 표현해요. 우리가 믿음의 분량이라고 하니까 조금 어려운 말처럼 우리에게 다가오잖아요. 그래서 조금 요 단어를 바꿔보면 어떨까? 믿음의 분량이라는 것은 각 사람에게 나누어진 다 다른 모양이 아니라 믿음의 표준이에요. 성경이 우리에게 말씀하시는 표준, 믿음의 표준으로 우리를 다 비추어 보아야 한다라고 말씀하고 계시는 것입니다. 믿음의 표준이라는 거울로 우리를 머리끝부터 발끝까지 이렇게 비추어 보면 우리는 어떤 모습으로 보일까요? 믿음의 표준은 우리에게 무엇보다도 먼저 이렇게 이야기합니다. 우리는 죄인이라고 이야기합니다. 목사님이 이 이야기는요, 여러분들을 만나고 지금까지 수도 없이 했던 것 같아요. 우리는 죄인이에요. 그래서 목사님하고 늘 봤던 말씀을 기억하고 있나요? 로마서 3장 23절의 말씀이에요. 우리 한번 같이 읽어볼까요? 로마서 3장 23절의 말씀 읽어볼게요. 모든 사람이 죄를 지어 하나님의 영광에 이를 수 없게 되었습니다. 우리가 믿음의 표준이라는 거울로 우리 자신을 보면요. 아, 죄인이구나. 이 거울에 비친 이 사람은 죄인이구나. 죄인이 여기에 서 있구나. 라고 우리는 보게 됩니다. 물론 우리 친구들 참 이뻐요. 너무 이쁘고 너무 반짝반짝 빛나고 있어요. 너무 멋져요. 그렇지만 믿음의 표준이라는 거울 앞에 서면 아무리 예쁘고 아무리 멋있고 아무리 반짝반짝 빛나도 결국은 죄인이라는 사실이 드러나게 됩니다. 이 거울은요, 우리의 마음까지 비추기 때문에 그런 거예요. 우리의 마음을 들여다보면 어때요? 여러분들은 반짝반짝 빛나고 예쁘고 멋지지만 마음속에는 여러분들도 미움이 있어요. 목사님이 지금 뭐 옷을 이렇게 입고 있지만 이 안에 미움도 있고 그리고 또 이 안에 거짓말도 있고요. 그리고 못된 짓들 했던 과거의 전력들도 있어요. 여러분, 이 거울은요, 믿음의 표준이라는 거울은 여러분들을 요런 모습들까지 하나하나 일일이 다 알게 해주세요. 이 믿음의 표준의 거울은 우리에게 너희는 죄인이야. 이거 봐. 거울 봐. 너는 죄인이야. 라고 알려주고 있습니다. 사실 죄인이라고 생각하면 좀 우울합니다. 죄의 결과는 성경이 이야기하듯이 죽음이기 때문에 그런 거예요. 우울한 우리의 마음을 죄인이라는 그 거울, 죄인이라는 모습이 나타난 그 거울 속에 비추어 보이는 그 모습만 바라보면 정말 너무너무 힘들어요. 죄인인 건 힘들고 어렵고 그리고 또 우울한 것이에요. 하지만 친구들, 믿음의 표준은 그 거울은 우리에게 죄인됨만을 보여주지는 않습니다. 죄된 우리의 모습을 덮어버리는 큰 빛이 있어요. 여러분, 믿음의 표준으로 볼 수 있는 다른 것은 하나님의 사랑이라는 큰 거울입니다. 혹시 여러분 햇빛에서 야외에서 해가 정말 쨍쨍한 날에 거울을 본 적이 있으세요? 그러면 거울을 정통으로 해를 마주치는 쪽으로 거울을 딱 보면요. 아, 눈부셔. 못 봐요. 거울을 볼 수가 없어요. 왜냐하면 거울을 완전히 그 큰 빛이 덮고 있기 때문에 그래요. 이처럼 우리의 믿음의 표준이라는 거울로 보면요. 우리의 죄됨을 완전히 덮어버리는 큰 빛이 그 거울에 드러나게 됩니다. 믿음의 표준으로 볼 수 있는 다른 큰 빛은 하나님의 사랑이라는 큰 빛이에요. 혹시 이 거울에 햇빛이 바로 비치면 어떻게 되는지 아나요? 바로 비치면 완전히 빛이 크게 짠 반사해서 여러분 눈으로 볼 수 없을 만큼 큰 빛이 터져 나오게 됩니다. 죄인된 우리의 모습은요, 이 큰 빛에 완전히 사라지는 거예요.
그리고 그곳에는 빛만, 하나님의 사랑만 남아 있습니다. 이것이 바로 하나님께서 우리에게 보여주시는 믿음의 표준이에요. 하나님은 사랑은 우리의 죄인된 모습도, 힘들고 어렵고 우울한 모습도, 힘든 나날들도 다 덮고 남을 정도로 엄청 강력한 빛임을 여러분 기억했으면 좋겠어요. 요한복음 1장 9절과 10절 말씀은 우리에게 이렇게 얘기합니다. 이 말씀도 우리 한번 같이 읽어볼게요. 같이 읽겠습니다. 참 빛이 있었습니다. 그 빛은 세상에 와서 모든 사람을 비췄습니다. 참 빛이 되신 말씀이 세상에 계셨습니다. 세상은 그분을 통하여 지음을 받았습니다. 사랑하는 친구들, 하나님의 사랑은 바로 이 빛 예수님이십니다. 우리를 위하여 죽으시고 또 우리를 위하여 다시 사신 그분, 바로 예수님이 우리에게 더하여 주시는 그 큰 빛, 눈조차 뜰 수 없는 거울을 완전히 덮어버리는 그 빛이에요. 그 빛이 바로 믿음의 표준이라는 거울에 가장 강력하게 드러나 있는 것입니다. 오늘 말씀은 우리에게 이렇게 얘기해요. 바로 이 믿음의 분량으로 우리를 바라보라라고 얘기해요. 우리의 믿음의 표준으로 우리의 삶을 온전히 비추어 보라라고 이야기하는 것입니다. 그래서 우리는요, 죄인이라는 사실을 절대로 잊어서는 안 됩니다. 우리의 마음대로 살아서 우리가 죄인됨을 그냥 있는 대로 죄 짓고 살아가는 그런 인생이 되면 안 돼요. 그리고 죄인이라서 우울하고 힘들게 살지도 말라고 하세요. 왜냐하면 예수님이라는 큰 빛이 이 믿음의 표준이라는 거울에 비추어서 우리도 세상의 빛으로 살아야 한다라고 말씀하고 계시기 때문인 것입니다. 이렇게 믿음의 분량, 즉 믿음의 표준대로 우리를 바르게 바라보아서 예수님 그 크신 하나님의 사랑 안에 그 빛을 따라 살아가는 우리 귀한 친구들 되시기를 말씀으로 축복할게요. 할렐루야, 아멘. When I feel afraid like walls are gonna cave around me, I think about the way your love and grace and peace have found me. I remember what you said, you will never ever leave me. So I'm holding on to all your promises. I build my life on you, on the strength of your love and your mercy and truth. On this rock I stand, not on shifting sand.
안녕 정부 친구들, 즐거운 크래프트 시간이 돌아왔어요. 오늘은 무엇을 만들 거냐면 여러분 자신을 만들 거예요. 그러면 첫 번째로 무엇을 할 거냐면 이쪽 면을 한번 봐보세요. 여기 버블이 보이죠? 빈칸이 보여요. 그럼 빈칸을 어떻게 하느냐, 우리 친구들이 평소에 좋아하는 것들을 쓰거나 그림을 그려도 돼요. 예를 들어서 나는 축구를 좋아해, 그러면 축구 이렇게 쓰고, 나는 장난감을 좋아해, 그러면 장난감을 적고, 나는 친구가 좋아, 그러면 친구를 적고, 여러분들이 좋아하는 거 아무거나 다 적으세요. 그래도 나는 더 적고 싶어, 빈칸이 더 부족하다 싶으면 자기가 그려가지고 더 써도 돼요. 자, 다 적었으면 이제 이쪽 면으로 가볼게요. 뭐가 보이죠? 이렇게 막 핑크 모양 버블이 보이고 또 핑크 모양 하트가 보여요. 여기다 뭘 해야 되냐면, 친구들, 우리가 평소에 우리 마음의 중심과 그리고 생각의 중심이 누구한테 가 있어야 될까요? 우리 마음에 누가 있어야 되죠? 그리고 우리 생각에 누가 있어야 될까요? 생각의 중심에. 그건 바로 하나님이에요. 그래서 여러분이 가운데다가 십자가를 그려줄 거예요. 자, 그리고 다 했으면 여러분 이쪽 면으로 가볼까요? 그러면 사람 모양이 이렇게 보이죠? 그러면 여기 여러분 얼굴을 그려줄 거예요. 예쁘게 그려주세요. 그리고 남은 공간에 여러분이 가지고 있는 하트 스티커로 아무렇게나 예쁘게 꾸며주세요. 여기 붙여도 되고 여기 붙여도 되고, 붙이고 싶은데 다 붙여주세요. 그러면 완성! 친구들, 어느새 우리 4학년 친구들과 함께하는 예배가 마지막에 도달했습니다. 우리 친구들의 기도, 우리 친구들의 말씀 읽기, 모든 것이 너무 큰 은혜였어요. 여러분, 이렇게 함께하는 예배들이 한 달에 한 번씩 될 텐데요. 12월에는 3학년 친구들과 함께 하게 될 텐데, 12월 마지막 주 3학년 친구들도 기대하는 마음으로 기다릴 수 있으면 좋겠습니다. 그리고 우리 오늘 말씀처럼 우리 믿음의 표준이라는 그 거울에 우리의 삶을 비춰서 하나님의 귀하신 그 사랑, 죄인됨을 다 덮어버리시는 그 귀하신 빛 안에 살다가 우리 그 빛으로 살았던, 우리가 빛 비추고 살았던 그 이야기를 또 오는 목요일에 함께 나눌 수 있기를 축복합니다. 많이 오세요. 목요일에 다 함께 하셔서 이런 아름다운 이야기들 나누고 교제하는 시간이 되기를 축복합니다. 오늘 마지막도 주기도문으로 마칠 텐데요. 두 손 모으고 눈 감고 주기도문 함으로 예배를 마치겠습니다. Jesus wants his followers to know how to pray. What's prayer? It's simply talking to God. Here's a prayer Jesus used as an example of how we should talk to God. Matthew 6, verses 9 through 13. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever.